चीज का भेद छड्ड के 20,000 सो एको ही खंडे बाटे का अमृत छक के अज गुरु का खालसा बनया। ये रिपोर्ट औरंगजेब नूं उस दिन की मिली है। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰੋਂ 80,000 जिन्नी संगत सी 80,000 की गिनती उन्हें दसी है, पर लखों की गिनती में वो संगत सी। सो आम तौर पर गौरमेंट के विरुद्ध जी इकट्ठता हो वो तीजा चौथा हिस्सा दसी जाती है, घट ही दसते हैं। सो इस तरह वो रिपोर्ट की 80,000 की है, तो अंदाजा ला लो कितनी संगत होगी। वो ये कहता है कि 20,000 अमृत छक के खालसा सजिया उस दिन। सो सतगुरु सच्चे पातशाह ने अपने साहिबजादे ते साडियां मातावां ने भी विच अमृत छकिया है। सो जदों आप दसम पातशाह महाराज साहब ने पंजां प्यारिਆਂ ਨੂੰ अमृत छकाया, रहत मर्यादा सारी दसी, रहतां प्रहतां दसियां। सो उस तो बाद चौजी प्रीतम आप हाथ जोड़ के खड़े होए, ये कह दिता कि खालसा जी लियाओ सानू अमृत छकाओ। सो हैरान हो गए सन पंज प्यारे, एक ही कौतक वरताउण लगे हो सच्चे पातशाह। आप दाते हुंदे होए सच्चे पातशाह अज मंगते बन के की दात मंग रहे हो। हजूर ने क्या खालसा जी अगे वास्ते मर्यादा ही असीं ये चलाउणी है, अगे वास्ते प्रपार्टी यही चलाउणी है, क्योंकि साडे तो बाद गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं असीं बख्शनी है, कोई व्यक्तिगत गुरु नहीं होवेगा। जिहड़ी जोत है दसां पातशाहियां दी वो गुरु ग्रंथ साहब विच होवेगी, जिहड़ी जुगत है गुरमंत्र बख्शण दी वो पंजां प्यारिਆਂ दे हत्थ असीं देनी है। जे असीं आप एक कौतक ना वरताया तो फिर मगरों सिख संगत शंका करिया करनगियां। सो अपने हथियां से मर्यादा चलाउणियां ताकि शंका की गुंजाइश ही न रह जाए फिर किते। इस वास्ते सानू पंजे तुसीं अमृत छकाओ। भाई दयाल सिंह जी होनी कहण लगे सच्चे पातशाह फिर तुसीं जिहड़ा अमृत दिता है कोई सस्ता जिहा दिता है? वेख लो किड्डी वड्डी परख, सतयुग दे त्रेते दे द्वापर दे किसी पैगंबर अवतार ने ऐसी परख नहीं की। सो प्रतक्ष ही सारे ने सामने कह देना लियाओ सिर दिओ, फिर तुसी कृपा की साडे हिरदे विच वसे ते असीं अपने सीस दिते, फिर भी तुसी लिहाज ना कीता, तलवार चला चला के सानू झटकाया, फिर अपनी आत्मिक शक्ति नाल सानू सुरजीत कीता, तां किते तुसी सानू ये अमृत दी दात बख्शी है, कोई सस्ती जी तां नहीं। असीं सी सिख, तुसी हो साडे गुरु, तुसी दसो सानू की देंदे हो? हजूर ने क्या खालसा जी सब जिन्ना घर बाहर है सब परिवार तुहाडे उपरों कुर्बान कर देंगे। सो मेरा पंथ वास्ता है, मैं भावें उजड़ जावां, मेरे मन में चाह है। ये बचन कह के सच्चे पातशाह ने आप मंग के सो पंजां प्यारिਆਂ तो अमृत छकिया। सो भाई गुरदास सिंह जी जो ये सारा कौतक तक रहे सन, उन्होंने लिखिया अपनी वार दे विच, वह प्रगट मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, गुर संगत कीनी खालसा मनमुखी दोहेला, पियो पहल खंडे धार होवे जन्म सुहेला। तो सतगुरु जी ने अपनी संगत को खालसा बनाया है। तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने खंडे का अमृत पियो जन्म सफला होवे। तो आप सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने पंजां प्यारिਆਂ तो अमृत छकिया और मर्यादा अगे वास्ते कायम दृढ़ से प्रपक्ष कर दी। तो जेड़े लोग अज गुरु के खंडे के अमृत तो गुरु के गुरमंत्र तो हीना रहना चाहते हैं, खाली ने, उन्होंने की हालत होगी वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी आपां नूं फरमा रहे हैं। सो सतगुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह के बचन सुन के सो फिर साडे चित्त विच विचार आउणी चाहिदी है कि नगुरे आदमी गुरमंत्र तो हीने आदमी तो वो किहड़ियां टेढ़ियां जूनां च पैणगे, की उन्हां दी दुर्दशा होवेगी। सूकर सुआन गर्दब मंजारा पशु मलेश नीच चंडारा, गुर ते मोह फेरा तिन जोन पवाई है, बंधन बंध्या आई है जाई है, सूर की जून विच पैना पवेगा, स्वान कुत्ते की जून विच पैना पवेगा। सो इस तरह गर्दब खोते की जून विच मजारा बिल्ले बनना पवेगा, सूकर स्वान गर्दब मंजारा पशु बनना पवेगा, मलेश बनना पवेगा, नीच बनना पवेगा, चंडाल बनना पवेगा। जिहड़ा गुरु घर तो मूँह फेरदा उहनूं इन्हां जूनां च पवाउणा परमेश्वर पवाउणा करदा है। वो बंधना का बंधिया होया आउंदा जांदा रहिंदा 84 के गेड़े विच। सो दसम पातशाह ने आप जाचना करके अमृत की दात प्राप्त की है, सरबंस अपना कुर्बान किया है। तो गुरु प्यारिओ अज प्रेरणा भी की जा रही है अमृत छको अमृत छको, ते फिर भी मन च ले जाए वेखांगे अगली बारी छक लवांगे, हाले खाण पीण का मौका है। तो अमृत छका के कोई खाना पीना बंद तो नहीं कर दिता जाता। हाँ ये जरूर है कि दैंतां वाला खाना बंद किया जाता, दैंतां वाला
सतगुरु जी ने कृपा की है, जिन मानस ते देवते किए करतना लागी बाहर। देवते बनाया सानू, जदों 14 रत्न कढ़े सन, उन्हां विचों भी अमृत जिहड़ा सी ओह देवतिआं नूं पिया सी ते शराब दैंतां नूं पियाई सी। सो ये वेख लेना कि मनुखा तो बाद जे तां दैंत बनना है, फिर तां जरूर शराबां कबाबां तो बंदी जाणियां चाहीदियां ने। ते जे देवते बनना है, बल्कि देवते स्वर्ग के देवते नहीं, उन्हां तो वध ਉਹ देवते तो खालसे का दर्शन हर मौके ते लोचते रहंदे ने। सो इस ते ही को सिमरन देव देवते भी याद करते हैं। असीं कदे सिख बणीए, असीं खंडे का अमृत बाणी का नितनेम उच्चा जीवन साडा भी होवे, असीं तरक्की करिए। सो ओ दिवता तू प्रकाश अर्थे अपना स्वरूप ही बना लेना। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। खालसा मेरा अपना रूप है, असीं खालसे विच आप निवास करते हैं। सो दसम पातशाह का स्वरूप पढ़ना, अकाल पुरख की फौज बनना, गुरु घर में नवा जन्म लैना, पिछली जात पात गोत नाश हो जानी, ऊंच नीच का भेद मिट जाना। सो पिछले कीते हुए सारे गुनाह ते पाप इक्को वारी मुआफ हो जाए। और पाखी वेख लो, इत्थे बंबे शहर में किन्ने शराबी कबाबी ते बिगड़े जीवन वाले सन, जिन्होंने सतगुरु जी ने कृपा की। 50 प्यारा तो जिन्होंने अमृत छकिया है, उन्होंने जीवन कैसे पलटा खा गए, क्या सोना उच्चा जीवन बन गया है। उन्होंने वाली तक के उन्होंने की रीस ही कर लेनी चाहिए है। सो जे नहीं कोई गुरमंत्र की प्राप्ति, तो गुरमत द्वारा प्राप्त करता, ओदी की दुर्दशा होगी। सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, गुरमंत्र हीनस जो प्राणी, गुरु के गुरमंत्र को हीनस खाली वांझे बिना हीने असहन जो भी प्राणी जेड़े भी मनुख माई भाई प्रगंत जन्म भ्रष्टन है। 100 वारी फिटे मुंह की एक लानत बनती है, 100 लानत की एक त्रिग बनती है। हजूर कहते प्रगंत अत्यंत त्रिग है, लानत है, जन्म भ्रष्टन है, भ्रिष्ट है ओदा जन्म, सब तो माड़ा है ओदा जन्म, नीच है जन्म उसका जाना करो। जेड़ा गुरु के गुरमंत्र को हीना है, पर गुरमत द्वारा गुरमंत्र प्राप्त करना है, चेते रखना है। पखंडियां ने बड़ियां दुकानां खोलियां हुई ने पखंड दियां, असीं गुरमंत्र देने, साडे कोल कन्नां विच मंत्र लाओ, फलाना करो। तो वो गुरु की मर्यादा नहीं, वो मनमतीए लोग ने। वो मनमुख हर हर कर सके मैल न सकी होए। मनमुख लोग बथेरा हर हर करते हैं, मैल नहीं धो सकते अपनी भी, दूसरे की मैल उन्होंने की लाउणी है। इस वास्ते गुरमंत्र जिहड़ा है वो गुरमत द्वारा, ये जरूर चेते रखनी है गल। तो गुरमंत्र हीनस जो प्राणी प्रगंत जन्म भ्रष्टन है, लानत है उन्होंने जीवन भ्रिष्ट है, उन्होंने जीवन जाना करो। कुकर है सूकर है, कुकर है वो किहड़ी जून विच पैणगे, कहंदे कुत्ते बनणगे। सो कुत्ते की किदी दुर्दशा हुंदी है, जिधर जिधर जांदा दुरे दुरे हुंदी है। सो भुखा विचारे नूं रहना पैंदा, बुरी हालत हुंदी है। जे किसी भांडे विच मूँह पावे तां कुट पैंदी है, रसोई खराब हो जाती है। सो कुकर है, कुत्ते की जून में उन्होंने पैना पैंदा है। और सूकर है, सूकर सूर बनना पैंदा, सूर। आ वेख लो सूरां दा किहो जिहा खाना है, वेख लवे कोई जिहड़ा अमृत छक के मर्यादा का भोजन नहीं खाना चाहता, उन्होंने खाना खाना पवेगा जिहड़ा सूरां नूं खाना पैंदा, सूर बनना पवेगा। सूरां दी जूनां च उन्होंने पैना पैंदा, गंदगी खांदे हन। गर्द बह खोते बनना पवेगा, आवे टोने पैणगे, छट्टियां टोनियां पैणगियां, कुट खानी पवेगी। तो जिहड़े पोतन पशु ने उन्हां दा चारा ढोना पवेगा, खोतियां दी जून विचों पैणगे। काका कां बनना पवेगा, कां जे बोले किड्डा भैड़ा लगदा, माड़ा लगदा, हरेक कहंदे उड़ाओ परे। सो कां काका कां दी जून विच पैना पवेगा। सप्पां दी जून विच पैना पवेगा, सप्पां दी जून विच किड्डी भैड़ी जून है। तो आप दे विच जहर से तड़पते रहना, जिवें जिवें वड्डी उम्र हुंदी है तिवें तिवें जहर वधदी है सप दे अंदर। तो दूसरे नूं डंग मार के दुखी करता है, आप भी दुखी रहिंदा है। सप्पां दी जून विच पैना पवेगा। खल है वो खल मूर्ख हन, मूर्खां दे तुल बराबर हन। इन्हां जूनां विच उन्हां नूं पैना पवेगा जिहड़े गुरमंत्र की प्राप्ति तो बिना हन। गुरमत द्वारा जिन्हां ने गुरमंत्र की प्राप्ति नहीं की, सो इन्हां दे तुल बराबर हन, वो खल मूर्ख। हजूर सच्चे पातशाह कहंदे ने, नहीं ये जिहड़े ने ना सर्प नह तुल खल है, ये जिहड़ियां जूनां ने कुकर कुकरा सुकरा गंदबा काका सर्प नह तुल खल है, वो मूर्ख आदमी इन्हां दे भी बराबर नहीं, इन्हां तो भी नीवे ने। इन्हां पशुआं पंछियां विच भी गुण ने। पशु मेरा चंगियाइयां खड़ खावे अमृत देह,
नाम ही होने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे है। तो कहते ने कूकरा है कुत्ते दे भी बराबर नहीं वो जड़ा मनमतिया लोक है, गुरमंत्र तो हीना है। क्योंकि नावे पातशाह जी ने कहा मनुख बंदिया जे तू बंदा नहीं बनता तो कुत्ता बन, कुत्ता तेरे नाल चंगा ही। हजूर कहते ने स्वामी को गृह ज्यो ज्यो सदा स्वाम तैत नहीं नित। तो अपने मालिक का जिहड़ा घर है कि जिहड़ा कुत्ता है कदे भी नहीं छड़दा। नानक ये विधार पा जाओ एक मन होए एक चित्त। सो एक मन होके एक चित्त होके वाहिगुरू का सिमरन करो। जिहड़ा कुत्ता हुंदा जिस मालिक का भोजन खांदा है सारी रात ओहदा पहरा दिंदा वफादार बन के रहिंदा है, सो उस मालिक का घर नहीं छड़दा। सो वेख हे जीव तू वाहिगुरू दे दित्ते किन्ने पदार्थ खांदा पींदा पैरदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह की कुर्बानी का सदका कितनियां तेरे कोल दातां ने बरकतां ने रहमतां ने तैनूं सिर बसिर शहनशाह बनाया पातशाह बनाया एक एक नूं। सो हन्ने हन्ने अमीरी तैनूं दित्ती है, सरदारी दित्ती है। वेख अपना रूप तैनूं दिता है, परमेश्वर का स्वरूप तैनूं बनाया है। इंनियां दातां जिन्हां सतगुरां ने तैनूं दित्तियां ने तूं उन्हां दे इन्ने परोपकार सारे भुला दित्ते, सब तो उन्हां नूं याद ही नहीं करदा, चेते नहीं करदा है। वेख लै कुत्ता तेरे नाल चंगा है, कुत्ते दे विच बड़े भारी गुण हन। सो कूकरा है सूकर है, सूर भी तेरे नाल चंगा है, मनुखा सूर भी चंगा है। कबीर साकत ते सूकर भला राखा है आछा गाँव। ओ सागत बपरा मर गया कोई न लह नाओ। नास्तिक ते बेमुख बंदिया ये सूर तेरे नाल चंगा है। जदों नास्तिक बेमुख कोई सागत मर गया तो कोई ना ही नहीं लेंदा कि चंगा होया मगरों लथा। पर जे पिंड दा सूर मर जावे तो लोकी कहंदे ने माड़ी गल होई, ये न्याइयां साफ करदा सी, बेसफाई दूर करदा सी, वो सूर मर गया है माड़ा होया। इस वास्ते सूर तेरे नाल चंगा, वो गंदगी तो साफ करदा ही है ना, वो गंदगी पैदा कर रहे हैं। सब 36 प्रकार के पदार्थ खा खा के विष्टा बना के सिटी जा रहा है, वाहिगुरू तो बेमुख हो रहा है। इस वास्ते सूर तेरे नाल चंगा है, सूर दे भी तू बराबर नहीं। गर्द है खोते दे भी तू बराबर नहीं, खोते दे विच बड़े गुण ने। वो छट्टियां धोंदा है, फिर वो जिहड़ा खोता है वो जिहड़े कोतल पशु ने उन्हां दा चारा लिआउंदा है। फिर इस तरह वो बोलता बड़ा सोहना है, जिवें सो ओदी आवाज हिंगण दी बड़ी सोहनी है। 6 गुण खोते दे दस्से ने। फिर वो संतोखी बड़ा है, सारा काम तो लैके मगरों बाहर छड़ दिंदे हो, रूजियां तो सुखे कांडे खा पी के इन्हें नालों रजिया रहिंदा है। संतोखी चारा चरा है। इस वास्ते खोता भी तेरे नाल चंगा ही ते काका कां भी तेरे नाल चंगा। कां आम कहावत है, जे कां के बनेरे ते बोले कहंदे कोई अज प्राहुणा आवेगा, अज कोई मित्र दोस्त आवेगा, या कां उड़ाए जाते हैं। जे कां उड़ जाए तो फिर भी कहते हैं उड उड कावां तैनूं चूरी पावां, साडा कोई प्यारा आवे। इस वास्ते कां भी चंगे ने। पुरातन पंछियों के गलों में जिहड़े सिखाए होंदे सन पंछी, उन्हां दे गलों में चिट्ठियां बन के पा दिंदे ते उड़ के जाके उत्थे पहुंचा दिंदा सी जिथे दूसरा मित्र होवे। सो चिट्ठियां पहुंचाउण दा काम भी कावां तो लैंदे रहे। इस वास्ते कां भी तेरे नाल चंगे ने, सप भी तेरे नाल चंगे ने। 3 तरह के सप मन्ने ने मणी वाले। एक ऐसे सप ने वो जदों हनेरी रात हुंदी है समस्या की अपनी वो मणी नूं बाहर कढदे ने हनेरे विच, उहदा जदों प्रकाश हुंदा तां कीड़े मकौड़े आउंदे ने, उहनां नूं खा के अपना पेट भर लैंदे ने। दूसरे ऐसे ने मणी वाले सप हुंदे ने, मणी वाले। तो वो जदों चंद्रमा की रात हुंदी है ना उस मौके ते अपनी मणी नूं बाहर कढ के रखते हैं। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਵਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਰੈ ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ ਬੇਕਹਰ, ਖਾ ਕੇ ਚਾਟੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਮਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੇਟੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਟ ਲਿਆ ਕਰ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੱਪ ਵਰਗਾ भी नहीं, सप भी तेरे नाल चंगा है, गुरमंत्र तू हीणिया ये चेते करना है।
ਨਹਿ ਤੁਲ ਖਲੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੂਰਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਰਪ ਨਹਿ ਤੁਲ ਖਲੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਭਜਨ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਆਲ ਦਾਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਸਾਈ ਹੋਈ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਆਦਮ ਤੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ। ਉਸ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਆਏ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਮੁੰਨੀਏ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤੀਏ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਸਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਚਰਨ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਰੂਪ ਕਬਲ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਅਰਬਿੰਦ ਕਬਲ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਜਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ, ਚਰਨ ਕਬਲਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਭਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਭਜਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਨਾ ਭਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨ ਮੋਹੇ ਅਨਹਤ ਬੈਨ, ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਛੁਟੈ ਨਿਤ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਜਮ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੇ, ਮਤ ਮਾਰਿਆ ਹਰ ਜਿਉ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਜਮਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਜਮ ਤੇ ਉਲਟ ਪਾਏ ਹੈ ਰਾਮ। ਸੋ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਗਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਜਮਦੂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਚ ਦੁਰਲਭੰ ਧਨੰ ਰੂਪੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਸਹਿਜ ਖਟੇ ਲਾਖੋਂ ਉੱਠ ਆਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, ਹੋਰ ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਚੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੁਝੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਨੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰ ਹੈ। ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਰੂਪ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ। ਆ ਚਿੱਤਰਾ ਮੋਰਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜਨ ਹੈ। ਨੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਰਲੱਭ ਕਠਨ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ। ਸੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਟ ਤੇ ਸੁਰਪਤ ਕਰ ਦੋਖ ਜਠਨ ਕੋ ਭਰਤੇ। ਸੋ 14 ਇੰਦਰ ਬਨਾਸ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਵਿਹਾਵੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਇੰਦਰ ਰਾਜ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਰਗਵਾਸ ਨਾ ਬਾਂਛੀ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਭੋਜਨੰ ਵਿੰਜਨੰ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਰਲਭ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਭੋਜਨ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਵਿੰਜਨ ਮਿੱਠੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖਾਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵੱਛ ਅੰਬਰਹ, ਸੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਖਮਲੀ ਝੱਗੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਚੇ ਵਸਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਠਨ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸੁਤ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾਤ ਬਾਂਧਵ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, 12-12 ਬੱਚੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਤੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੁਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਾ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਧਵ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਬਨਤਾ ਬਿਲਾਸ ਹੈ, ਬਨਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਾਸ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕੌਤਕ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਵੀਣ, ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਤੋਤੇ ਤੇ ਮੈਣਾ ਵੀ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਪੜ ਲੈਣਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਭੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਚਤੁਰ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਤਰ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਚਾਤਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੰਚਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਤਰ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਤਰਤਾ ਤੇ ਚੰਚਲਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁਰਲਭੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆਪ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਰਲਭ ਕਠਨ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਔਖਾ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਕਠਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲਭਦਿੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਵੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਹੱਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ 9:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਆਉਣ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਹੋ ਹਟੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਓ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਓ, ਉਹ ਜੇ 15-20 ਜਣੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਜੀ?
ਨਾਨਕ ਲਬਦਿੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਢ ਹੈ ਸਰਦਾ, ਮੁੱਢ ਹੈ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਤਰਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਤ ਕਤਹ ਤਤਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਕਤਹ ਤਤਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਕਿੱਥੇ, ਤਿੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤਹੈ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਤਰ ਜਤਰ ਮਨੋ ਜਾਤੀ, ਤਤਰ ਤਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਮਰਤ ਭਿਆਲ ਲੋਕ ਹੈ। ਜਦ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਕਦ ਕਿੱਥੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਜਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਣ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾਮ ਲਿਪਿਆ ਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾਲ ਲਿਪਿਆ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਲਪਾਇਮਾਨਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸ਼ਕਪੁਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਪਾਇਮਾਨਗੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਣਤਪੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਿਪਤਪੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਛੁਪਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੇਪ ਛੇਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਐਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਭਯੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤੰ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਭਯੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤੰ। ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਠ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਂਗੀ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਮਰਵਾਏ ਗਏ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਭਯੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤੰ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, 3 ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪੀ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਛਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਭਯੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤੰ। ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ।